ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಚಿತ್ರ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಜಗದಾಳೆ ಸರ್, ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು, ತರಬೇತುದಾರರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದು ಇರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮನಸ್ವಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯೇ ನಮಿಸುವೆನು. ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಪಣಿ ಸಮವೇಣಿ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಣಿಯೇ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯೇ ನಮಿಸುವೆನು. ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ವರಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ವರದಾ ಭಯಕರಿ ಶಂಕರಿ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಿನ ಕರುಣಿಸಿ ಮುದ್ದು ಕುಮಾರಿಯ ರಕ್ಷಿಸು. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯೇ ನಮಿಸುವೆನು. ಮಯೂರ ವಾಹನೆ ಮರಾಳ ಗಮನೆ ಸುರುನರ ಕಿನ್ನರ ನತ ಚರಣೆ. ತೋಯ ಜನಯನೆ ಸುರುಚಿರವದನೆ ಭಾರತಿ ಶಂಕರಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯೇ ನಮಿಸುವೆನು. ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಪಣಿ ಸಮವೇಣಿ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಣಿಯೇ. ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಣಿಯೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, Manasvi. That was very nice. We now have Payal K. Rajesh to present a documentary on Captain C. Shanmugam. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನಸ್ವಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ನಾನು ಪಾಯಲ್ ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. He joined Madras Engineers Group and Center at the age of 15 as a non-swimmer and was warned by his company commander that if he did not learn swimming within 6 months, he would be discarded from service. He not only learned swimming but also showed extraordinary progress and went on to become national champion in 100 meters and 200-meter butterfly events. From the year 1971, he started concentrating on water polo and achieved excellency by winning major championships at national and international levels. He completed his diploma in sports coaching from Netaji Subhas Institute of Sport in the year 1965. During his coaching, the MEG swimming team won medals in various levels of competition, and he was produced many national and international level swimmers and water polo players. He was qualified as an international referee for water polo during the 4th World Swimming Championship held at Guayaquil, South America. He was the referee for water polo matches at 39th National Aquatic Championship in 1982 and attended International Water Polo Official Clinic. He was in coach of Indian water polo team that won bronze medal in 9th Asian Games held at Delhi in the year 1982. For his outstanding performance and contribution towards sports in Indian authority, he was awarded VSM in 1984 by the then President of India. Apart from being the national and international water polo coach for many years, he is also considered the architect of the sports in Karnataka. He took his last breath on 21st May 2021. We deeply mourn his sad demise and pray to the Almighty to bestow peace upon the departed soul and give courage to his family. Namaste everybody. It's with great sadness that we note
the passing on of our beloved water polo coach, Shanmugam sir. Captain Shanmugam, or fondly remembered as just Shanmugam or Shanmugam sir, was the first swimming pool manager of Basumudi Aquatic Center for close to 15 years or even more. His contribution to the game of water polo in India, especially his contribution for managing Basumudi Aquatic Center as a pool manager, is tremendous. He, along with my respected father, Shri Nilkantha Jagdale, and with our coach Pradeep sir and the EC, took about managing one of the world's largest swimming centers beginning in 1986. I still remember he was my water polo coach when Bangalore hosted the National Games in 1997-98. A thorough disciplinarian, an excellent coach, and a great human being. The foundations that he laid in managing Basumudi Aquatic Center, the maintenance schedules that he laid, are still being followed today at BAC. We, from the executive committee of BAC, and I, the president of Basumudi Aquatic Center, pay homage to one of India's greatest water polo coaches and manager of BAC. Our sincere condolences to the family. Pray his soul rests in peace. Thank you. First of all, I would like to honor Mr. Uma Shankar sir and Dr. Sadiq sir for organizing with me. Every man's life ends the same way. It is only the detail of how he lived distinguishes from others. The Honorable International Coach and an ex-captain, Mr. C. Shanmugam BSM, was a great man of integrity and an example of honesty and discipline. It was such a pride to have been a student under this teaching. It's because of him that all students under him have performed well to this 100% and have gained an Asian Game medal for our country in 1982. It is a massive disappointment to hear his death. May his soul rest in peace, and his behalf of the army, I extend my heartful and dear condolence to his family. The army is indeed grateful to have such a man in the service for our country. I also would like to gratefully thank you, my students, parents, for honoring him. God be with us all. Thank you. Hi to all from Vasant Vihara Water Polo Club. I thank you for giving me this opportunity to talk about our beloved Shanmugam sir, who is now no more due to COVID. I was shocked to hear this, but I had the opportunity and I have glorious memories of him coaching me nearly 40 years ago when we were in Patiala and all training for the 1982 Asian Games. As we all know, that was the year that the Indian team won a bronze medal in the Asian Games, and coincidentally, he was the coach of the Indian team, official coach of the Indian team, which played at the New Delhi Talkatora Stadium in New Delhi. We had another Australian coach by the name of John Bird, who was the technical consultant, and it was he who had given Shanmugam sir
the name of Jambu. While we have many memories of him, the most very vivid memories, but he was a very hard taskmaster. All the three coaches were attached with the Indian team, that is Mr. Ketwal sir, Mr. Mohinder Singh Rana, and Shanmugam sir. All three come from a army background, army rather the forces, background of the forces. Whereas Shanmugam was from the MEG, Ketwal sir and Mohinder Singh Rana were from the Indian Navy. So we had tough taskmasters. Amongst them, he was, I would be lying if I said I used to enjoy his workouts. I used to cry every time I had to swim continuously. Like they were very tough workouts. But today I can last. I say I can last because it was due to all these three coaches, and I'm yet fit enough. I believe is because of these coaches. So I hope Shanmugam sir's soul rest in peace, and he will be. I was very happy to bump into him when he was in Baswantagudi after many years, when he was the manager of the Baswantagudi Aquatic Center. And that is the time he had fondly called me over and he had said, I wish I had 7 Karan meters to play for me, then we would have been world beaters. I don't believe that to be so true, but it was very nice to hear from him. So I end on this. Thank you. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ದಿವಂಗತ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ನ ನಾನು 93-94 ಆ ಟೈಮ್ನಿಂದನೂ ಬಸವನಗುಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥ ಹುಡುಗ ನಾನು. 2001ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಸವನಗುಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 14 years old ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. 2002 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ಅದು ಏಷ್ಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು. ರಿಯಲಿ ಅವರ ಡೆತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಲೆಜೆಂಡ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅವರಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರಿಗೆ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Thank you so much, Payal, for the documentary. I hope everyone had something new to learn about Captain C. Shanmugam.
I would now request everyone to observe a minute of silence to show our respects to Captain C. Shanmugam. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಯಲ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you so much. I would now like to introduce an honorable chief guest for the day, Shri Somshekar Padukare, editor sportsmail.net, Shri Satish Kumar M, Secretary Karnataka Swimming Association, Dr. Baswaraju NS, President Karnataka Hockey Association, Shri Manoj Kumar G, President Karnataka Badminton Association, Dr. S. Marialagam, Associate Professor, Sports Science and Research Department, Mysore University, Dr. Guru Prasad C, Associate Professor, Bangalore Medical College, Shri Prabhu Swami SN, President, Vasant Vihara Water Polo Club. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. sportsmail.net ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಡುಕಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಕಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜು ಎನ್ಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮದಿಯಲಗನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ಎನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Shri Somshekar Padukare sir had to leave early due to an emergency. I would now request Shri Satish Kumar M to speak a few words. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1989 ಆರ್ 1990, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 1989, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಸವನಗುಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಪೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಪೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ he was as a coach, he was even more stricter as he was a manager. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಈಜು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಎಲ್ಲಾರನು ಒಂದೇ ತರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇನ್ ನಾನೇನ್ ನೋಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಯಾವ ತರ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಫ್ರಮ್ how he was working. The man was so disciplined that he would make sure that everybody was busy, engaged,
in some kind of work or the other during their work time. Plus, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡೋರು. He was a very lovely ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೋಚಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಸ್ ವೆರಿ ಜೋವಿಯಲ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಆಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು 2 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 97 and 98 if I'm not wrong. ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15 ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ ಗತಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ದಟ್ not to do a mistake. So that was one of the most important aspects of his coaching. He used to make sure that everybody is equal and everybody does the work equally. No one can cut short. And he had many tactics under his arm to know who will cut short, where, how, and he would exactly come and catch you there. 25 ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ MEGಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಧಿ, ಒಂದೊಂದು ಮರನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, he had learned it in his mind. Everything was in his mind. ಪಳಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು MEGಯಲ್ಲಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ಸೋರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್. ಇನ್ನಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, 2 ಕೈ 2 ಕಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಸೋರು ನಮ್ಗೆ. Those are all the most tactful and technical way of coaching. I mean, water polo ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದು. ಅವರು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಅಲ್ಲಿ he was a maestro. ಹಂಗಂದ್ರೆ he was 20 years ahead. I am sure Nagraj and all other people who have trained, Jairaj, everybody, even Bhushan sir is here. Bhushan sir also was in the national games camp for them. The way he was coaching was 20 years ahead of what was happening at that time. Even ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ways of ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. So I remember him as a maestro in water polo coaching. Of course, he was coach of the Indian team which has won Asian Games medal. But that was just, I think, a small achievement for him, because he had created so many champions, so many top class water polo players, that water polo, whatever it is today, is mostly because of him. His love for water polo, his dedication towards water polo. And with these few words, I would like to convey my heartfelt condolences to the family of Shanmugam sir. Madi, very sorry, we have lost a great man, and I hope and I pray that God gives you and your family strength to bear this loss. And Shanmugam sir will always be with us in anything with water polo. Whenever we come into a water polo match, whenever we go into a water polo practice or a water polo session happening anywhere, first thing comes to our mind is Shanmugam sir, because he was the face, he was the name, he was the fame of water polo. Thank you very much for this opportunity, and great work on organizing this tribute to him. And I hope everybody keeps him
in their mind, and we all pray for his soul to rest in peace. Thank you. Thank you so much, Satish sir. I think we would all agree that we have a lot to learn from Captain C. Shanmugam. Moving on, I would like to request Dr. Baswaraju NS to speak a few words. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಈಗ ಬಸವರಾಜು NS ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Next, I would now request Sri Manoj Kumar ji to speak to us. ಈಗ ನಾನು ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Good morning, everybody. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. My heartfelt condolences to Captain Shanmugam passing away. May his soul rest in peace. I hope God gives the family the strength to withstand this loss. From Karnataka Badminton Association and members, I really heartfelt condolences for Captain Shanmugam and his family. Wish them all to bear this loss and move ahead in life. Thank you for making me join this webinar. I would like to appreciate the organizers for organizing this to help the sports person to come through in this pandemic. This pandemic has really hit everybody very hard, especially the sporting community. And it is going to be very tough for the sports people in the future. And unfortunately, a person as fit as Captain Shanmugam could lose his life to COVID is really shocking. And I think the doctors will definitely say fitness is one of the best things to tide over this pandemic and face this disease of COVID, to come through this. But a person of his fitness level could go away like this. It's really shocking. I would like to give some, say, helpful assessment what I could get from some of the coaches in Badminton Association. They say that now, for the first thing, the sports people should get themselves insured against this, basically against the health and their family members, because this is going to be a little bit tougher, I think, over the coming years too. So the most important thing is everybody should be insured themselves so they can face financial difficulties in the coming times, if any unforeseen eventualities. And see, I would like to say, in badminton, it's an individual game, but in sports which have got more group games, will find it more difficult. So I would say that how you can distribute the training program, like say, you can have some players today, some players tomorrow, some players in the morning, some players in the evening, who can come and get trained themselves for the coming years, because they have sacrificed most of their life playing the sports, whichever sport they are in. And sports is such a thing, most of the people really love to watch the athletes, any kind of, and come and definitely everybody enjoys. I remember reading one article maybe about 30-40 years ago saying that in America, people, I think TV had not been very active in India. People were watching 4 hours of sports every day, every individual. So even today, I can say that a lot of people spend their good hours, good time watching sports and sports concerned activities. So people have to move ahead. I would request the corporates to come forward and help all these athletes and the sports person to come through, support them, let them come and face this pandemic with open arms and see what best they can do. Now, for the sports people, the most important thing is they have to remain focused and motivated in these kind of times.
I don't think even this last year was a complete washout for most of the sports in India. And this year, as the things were opening up in international places, India had the second wave, which has been very, very harsh. And I am doubtful if this year we are going to have any sporting event at all in the country. With this and the people and the talk of the third wave going on, the children will be the hit the most. So I don't think the parents will have the courage to put out the children in the open with all these kind of difficulties. I think all the medical people would be able to explain how things will be ahead in the future. I can take our legend, Mr. Prakash Padukone, with the limited resources and the limited training facilities what he had those days. He managed to win the All England Championship, the World Championships, and he was the world number one. So maybe a lot of legends during our times, or you can say about 40, 50 years back, they didn't have much of the facilities or the coaching, but still they managed to perform to their best in the international levels. Like our hockey team or cricket teams, our athletes, and all the sports members. So I would like to advise the sports people not to lose heart, have patience, things will fall in place. Maybe a couple of months or a few more quarters down the line, they can wait for some more time, get get themselves motivated. I think the best exercise in our country is still yoga. They can practice yoga, they can practice some exercises at home, they can be prepared whenever the things start opening up in the world, and start playing, start participating in the tournaments, and whatever best they can achieve during this time, keep themselves motivated. This is the most important thing, because the sportsman's life is very, very limited. The window is very small, maybe a couple of years only. So I would request them to not to lose heart again, and be patient. Things will fall in place. We'll all be happy. We'll all be moving ahead further. And ask them all to be whatever best they can do at their homes till the things open up outside. We are also now, we have an academy. We are not being able to do anything in the academy as there's a lot of restrictions from the government. So we cannot open. A lot of professional players are not able to come and participate. So they lose out on all these months or years. Now last year also we were not able to perform more than I think a few months. And again, this second wave has hit. I don't know when we are again be able to open our academy, the professional sportsmen who can come out. I just would like to say again, I'm very sorry to hear about Captain Shanmugam. I was unfortunate to say that I never met him. I again pray for his soul to rest in peace. Thank you so much. Good morning, distinguished guests and organizers and participants. I'm Basuraj, President of Karnataka State Hockey Association. Way back to this thing, 1996, I was one of the boxing championships conducted by MEG. Those time in '96. That I came across with almost all the coaches in MEG. Time when Changappa was the hockey coach, and through him I came to know Shanmugam. Since then we are in touch. Regularly meeting or something. Past few years I have not met him, and now anyway he's not with us. And my deepest condolences for their family. And let me come to the point. I'm sure. I'm strong opinion as sorry. I'm strong opinion that the sports and games are not in jeopardy. It's my personal opinion. This pandemic is temporary and not a permanent. And maybe it may be there till year end. Because of that, some tournaments and are postponed, and this thing, and some are running. They conducted a tournament without much care. This is a bad facing we are facing, and sports persons are not exempted like other public. This through sports activity, though sport activities are standstill, this is not an end to the sportsman's career. They have a future in a future also. See, and always they are more yet to achieve this achievements. For example, Mary, football and hockey players,
football and hockey players saying they have played for 3 or 4 national, Olympics or World Cup and see. And so that is not age is not coming through that way. And sorry, I can't hear properly. Sir, sorry to interrupt. We can't hear you. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Yeah. Even without sport activities, sports person must concentrate on 3 S's. That was actually told by Mr. Arjun Devaya, who is an athletic coach and former international athlete also. That what are the 3 S's is there's a stamina, strength, and speed. That if you have to when you're not in the sports also, you have to keep that. If you maintain that one, once you go for the tournament, or you'll be active like that. And regarding to tell you about age is not a criteria for this age or time, because Arjun Devaya, he started his career at the age of 21 years, maybe he was in the college. He ran for a college athletic meet. There he came first. So after that he started this thing, and he just represented India. That's the greatest of him. And also till activities till activities started, they must follow the 4 good habits: good exercises, good diet, good rest, and a positive thing. If there is any, even after the COVID is over, you can come back to easily to the sports. You see. And so don't lose. I request players to not to lose hopes, because it's not a permanent ban on that. You just keep practicing, at home, practicing only. And even if you don't represent any India also, just keep it fit. So that you'll come back again this thing. That's all I think. Thank you. Thank you so much, sir. It was truly motivating. I would now request Dr. S. Madhyalagam to speak to us. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮದಿಯಲ್ಲಗನ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Giving me this opportunity, and also I thank Vasant Vihar Water Polo Club for organizing this particular webinar. Of course, the officer requested me to speak few words. I told in this juncture, since I lost my father, I cannot talk anything, but still I'm standing before you all. So let the Almighty God give me the strength to face the challenges in my absence of my father. Of course, Satish spoke and other speakers also spoke about my father. Every footstep of my walk was followed by the principle of my father. Wherever I used to go, I was taking the help of my father to come up with my life. I think the state association, they know very well how we 3 children, myself, Madhyalagan, Tanigavelu, and Velu Prasad, we were there in the field of swimming, and how we were associated with my father, and at even organizing the swimming championships in Karnataka. But today, in his absence, I find it very difficult to face the challenges. Anyhow, there is a start and there is an end for everything, and of course it is a principle which we have to accept it. And today, almost the people who are around him, associated with him, are remembering him because of what he has done to the public and what he has done to the field of sports, and especially swimming, and for our country. I am proud what my father has done.
all these years in the field of swimming, and especially the game of water polo. I'll still remember Satish told exactly correctly, that is in the, I think it is 96, 86, I think so. Maybe when he was there in Basungdi, not Basungdi, Bishop Cotton Boys School, when he was working as a coach. Nilkantrao sir, Jagdale sir booked. He told Shanmugam, after your retirement, you need not to worry. I will always be there with you. You come and there's a place for you. So that's how I still respect Sir Nilkantrao sir, Jagdale sir. He is a man who was behind our family for our success. I thanks the family of Nilkantrao Jagdale sir, even Rakshit Jagdale, which they have done the financial support when we were in the need. Thank you, sir. Thank you for your family members. So with this, of course, the organizer told me to speak some few words on this condition. This is as it was been spoken previously by the speaker. This pandemic situation is not going to be permanent. It is a temporary. Of course, research has to take place in this situation, how to overcome this particular pandemic situation. Since it is a temporary one, and almost all the sports person are in the crossroad in this particular situation, and it is something like chain. There's a chain reaction where almost all are involved in this particular pandemic situation. It could be the sponsors, it could be the sponsors who are sponsoring the sports person, it could be the goods, sports goods, or it could be the coaches fraternity, or it could be the organizers or the medias. So it is all interlinked each other in this particular situation. So I hope this pandemic situation will soon come to an end, and I wish all the sports person to see that you maintain your fitness and don't lose your heart. And it is only the temporary process, pandemic situation. If we can put together, we all join together, we can overcome all this. So with this few words, let me thank the organizer, Vasant Vihar Water Polo Club, Bangalore, and the State Association for giving me an opportunity. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. We all offer our heartfelt condolences to you and your family. I would now request Dr. Guru Prasad C to speak a few words. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತರಾದ ಷಣ್ಮುಖಂ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಅಗಾಧ ದುಃಖ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಈ ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನು ಕೋವಿಡ್ ಡೆತ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಆಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್
ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ತರದ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈಗಿರೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟಾಲ್, ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಆದವರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಗಾಬರಿತನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯ, ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ, ಈಗ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾರಿಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ತರದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗೋದು ಸಹಜ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಕಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾರೋ ಏನೋ ನೀವು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ ಬರೀ ಇದು ಮಕ್ಕಳಂತ ತಗೋಬಿಡಿ, ಇವನ್ ದೊಡ್ಡವರು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅನದರ್ 6 months ಆರ್ ಅನದರ್ 8 months ಈ ತರ ನಡಿಬಹುದು ಇದು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಗ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸರ್ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ವಿಂಡೋ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದಿಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನೀವು 1 hour ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ 1.5 hour ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದು ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಂದ್ರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 8 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ತರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನೀರ್ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ಚುರುಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆದುಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಯಾವುದೇ ತರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಜಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿವಿನ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೇ 2020 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಟಿವಿ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾದವು, ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಟಿವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿವಿಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಾವೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತಾಶರಾಗೋದು ಸಹಜವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಕೇರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನುಷ್ಯನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9060787166. ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅವರ್. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬೆವರು ಬರ್ಬೇಕು. ಬೆವರು ಹೇಗಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ನಮ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
Yes, you have to learn different strategies. Different strategies is like either dancing ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ಹೌ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ನೀವು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೊರಟು. ಈಗ ನಮ್ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ವಶಾತ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಿವಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಹಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರೊಳಗೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ, he has to bark like a dog and he should walk like a dog. That too over a period of months to years. ಅವ್ರ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ he will be freed, he will be back to the place. ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವರೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗಿದ್ರೋ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶತಕತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದುಃಖಕರದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದು ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ, 1945 ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ he was one of the greatest psychiatrists and scientists. He was remembered, he passed away in 1990s, so that his age was around 93 or 95 ಗೆ ಅವರು ತೀರೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೂ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್?
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗು ಅಥವಾ ಜಾಗಿಂಗು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯು ಶುಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯದ ಕಾಡಾಟಗಳು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ತೀರೋಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ದುಃಖಕರ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸಾಧನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹತಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir. I am sure all of us will follow the tips you've given us. I would now request Ramya ma'am to speak a few words. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ರಮ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೆ. Hello everybody. Namaskar ellargu. Thank you Asmita and Chitra. You're comparing really well. Thanks for that. Shanmugam sir, nan ಎರಡ್ ಮಾತು Shanmugam sir ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ದು ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ 2 ಜನ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಗುರಾಜ್ ರಾವ್, ಗುರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ನಮ್ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ನೋಡ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ನು ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ನಿಜ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಅವರು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಗುರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸತೀಶ್, ನಾನು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಆ ಬುಕ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋಗೋಸ್ಕರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸತೀಶ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇದು ಗುರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗೋ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ ಅಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ,
ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಂಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಷಣ್ಮುಗಂ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೇವ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮಡಿ ಸರ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು, your mother, your brother all the strength to cope up this loss of Shanmugam sir. So thanks everybody, and take care and be safe and follow all the protocols. Thanks. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. I would now request Sri Prabhuswamy SN to speak to us. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ವಿಹಾನ್ SN ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಷಣ್ಮುಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸವಿವರವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರೋನಾದಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದದ್ದು ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಆಯ್ಕೆ, ಒಂದು ಜೀವ, ಒಂದು ಜೀವನ. ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಧಾ ಈ ಜೀವನ, ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೋನಾದಂತಹ ಈ ಪಿಡುಗನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜೀವನ ಎರಡು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೋನಾ ಪಿಡುಗನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರದೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir. I would now request Prakash sir to speak a few words. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಬಸವನಗುಡಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಷಣ್ಮುಗಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂಥರ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕೋಚ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ನಾನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭೂಷಣ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ, ರಾಜೀವ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತವ್ರು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೈಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗೇನೋ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೂಷಣ್ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಳಸಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಕಡೆ ಬಸವನಗುಡಿಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir. With this, we come to an end of today's program. I would like to thank everyone who made this event possible. I would also like to thank Rakshit Jagdale sir, Ramya ma'am, Satish sir, and all the members of Karnataka Swimming Association, Netkalapa Aquatic Center, and Baswangudi Aquatic Center. Also, a big thank you to the media coverage we received today. And last but not the least, I would like to thank every one of you who joined us today in remembering Captain C. Shanmugam. Thank you once again and hope you have a nice day. ನಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. Can I just say a few words, Smita? Sure, Yes, sir. sir, Sure. yes. Thank you, Vasant Vihar Water Polo Club, for organizing this. It was a lovely gesture. I really wish more people who knew Shanmugam sir would be able to speak on this occasion, but that's okay. And I just also want to inform everybody that next week on next week Saturday, we will also be having a tribute meeting for Shanmugam sir. I request all of you who are here today to kindly join us for that and also pray for him and his family. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.